지령을 받았습니다. 의외로 오케이. 말뚝을 쑤셔 넣어주죠. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. 딸, 개인적인 감상으로는 지금의 모습이 아까보단 훨씬 아름다워 보여. 하지만 방금 네가 무엇을 잊고 무엇을 놓쳐버린 건지 아니? 세상에서 제일 소중한 걸 네 손으로 보내버렸지 뭐야. 이제 그 아이를 이루고 있던 모든 걸 너로 인해 모두 끊어졌어. 네가 이곳으로 왜 돌아오게 되었는지, 무엇을 지키고 싶었던 건지, 무엇을 그리워하고 있었던 건지 너에게 남아있는 게 없게 되었단다. 밖에서 보고 있었던 우리는 알고 있지만 정작 너의 안에서 전부 사라진 거야. 그래. 나는 잊어버렸군. 소중한 것일수록 움켜쥐고 있을 정도로만 남겨두는 거다. 리엔, 당신만큼은 내가 무엇이 될지 알고 있었지. 맞아. 완성이 되었다면 그 다음엔 뭐가 남았지 당신에게. 글쎄, 그건 늘 나에게 속삭여주시는 헤르메스만이 알겠지. 당신이 가진 것 중 지령에 의하지 않은 게 하나라도 있나? 네 말을 듣고 곰곰이 떠올려보니 딸, 정말 없는 것 같네. 그런 건 어느 날 지령은 내게 이름을 바꾸라더군. 그래서 새 이름을 만들었지. 어느 날 지령은 내게 가족을 만들라더군. 그래서 아내를 만났고 아이를 키웠어. 그리고 어느 날 지령은 내게 눈앞에서 누군가 살해당할 테니 아무것도 하지 말고 그 광경을 지켜보라고 하더군. 그래서 기다렸어. 아무것도 하지 않고. 내 아내와 아이는 내가 왜 가만히 서 있기만 했는지 마지막 순간까지 이해하지 못했지. 그걸 당신은 그저 받아들였던 것뿐인가? 그러면 안 되는 걸까? 딸, 거미줄에서 나가고 싶었던 거미 이야기에 대한 책을 기억하니? 하늘을 바라보는 것만으로는 만족을 하지 못했던 거미가 거미줄을 나가고 싶어 하니까 오랜 세월을 살고 있는 현명한 번데기가 말했지. 거미줄을 3000번 돌아보라고. 그래도 바뀌지 않으면 3000번을, 그래도 바뀌지 않으면 3000번을 더. 거미는 희망을 품고 거미줄을 뱅글뱅글 셀 수 없을 만큼 돌고 또 돌았지. 하지만 그래도 여전히 거미줄이더군. 절망에 빠진 거미는 이제 번데기의 모습이 아닌 부화해버린 나비에게 따졌어. 거미줄을 셀 수 없이 돌았는데 왜 바뀌는 것이 없냐고. 그때서야 나비가 헐헐 날아가며 말했지. 나갈 수 없는 거미줄에 아주 절망해서 하늘을 봐도 더 이상 동하지 않는 마음을 가지는 것. 그것이 거미줄에서 자유로워질 수 있는
유일한 방법이라고. 날 희로애락을 맛보게 하는 족쇄에 묶이면 모든 것을 잃게 된단다. 삶은 고통뿐이라는 것을 알게 되거든. 그게 내가 거미집에 머물러야 하는 이유야. 이대로 널 보내면 너는 평생 집으로 돌아오지 않겠지. 널 막아 이곳에 머물게 한들 내게 남는 건 없을 거야. 하지만 공허한 후회가 심장을 파고드는 것보단 낫지 않겠니? When I 좋아, was young 시작하자고. and lost, you showed up and had my doors unlocked, like threads hanging on a red cover 안아드시고. You have shown me that I am still capable of caring for someone else, that I still bear the same innocence inside. 'Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome endless mishaps. And it is not so bad when you are with me. Cherish us long as we last. 'Cause this is not for sayonara. Let memories play fast. 이대로 널 보내면 When I was young and lost, you showed up and had my doors unlocked, like threads, petals unfold, a red cover 안아드시고. You have shown me that I am still capable of caring for someone 둘, that I still
포위망 구축. 내 버릇은 다 꿰고 있다. 7 앞으로 2 진짜. 격발. 나비 규환. 전술 시야 전개. 오제트의 눈으로. When I 포위망 구축. was young, motions up and had controls on me. Like fresh petals on the floor. Favorite color 8 앞으로 하나. 그런 모습도 여전히 아름답고 전기를 휘두르고 that I am still capable of caring for someone else. That I still bear the same 약직 보강 완료. inside. 'Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome endless mishaps. You know it is not so bad when you are with me. Cherish as long as we last. 'Cause S is not for sayonara.
넬프 완료. 검 쪽을 뜯어오라. 약직 보강 완료. 그래. 결국 이런 날이 왔구나. Was young and lost. You showed up and had my doors unlocked. Like threads, petals unfold. A red kawa You have shown me that I am still capable of caring for someone 포위망 구출. 알고 있지? that I still believe. 예측은 떠날 이유는 없을 거야. 모든 것을 모든 것을 위해. Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome this mishaps. You know it is not so bad when you are with me. Cherish us long as we last. 'Cause this is not for sayonara. Let memories play back. 어떡 하나. 둘. 좋아. 넷. 다섯. 승부처다. 롱백. 시스. When I was young and lost, you showed up and had my doors unlocked. Like threads, petals unfold.
조조해. 억제 성공. 진짜. 격발. caring for someone else that I still bear the same innocence inside. 'Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome this mishap. You know it is not so bad when you are with me. Cherish as long as we last. 'Cause this is not for sayonara. Let memories play back. 승부처다. 완료. 좀 뜨거워. 약직 보강 완료. 그래. 결국 이런 날이 왔구나. When I was young and lost, you showed up and held my doors unlocked. Like threads, petals unfold. A red carpet 안아대시고 You have shown me that I am still capable 날 of 알고 있지. caring for someone 예측은 의미 없다는 거. that I still bear the same innocence inside. 'Cause now I know that pain cannot
있지 않겠니? 내가 여기 남기라도 할 것처럼 말하는군. 쌀, 너만 남아있으면 돼. 그러면 검심은 사라지지 않아. 그러니 가지 마렴. The truth is that you rather spend our limited time together. Protection alone is not enough. Providing cannot fill an empty cup. Thirsting for love, I questioned myself a lot. 'Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome this mishaps. You know it is not so bad when you are with me. Cherish as long as we last. 'Cause S is not for sayonara. Let memories play back. 보이만 구축. 둘,
약직 보강 완료. 그 운명은 네 운명이 아니야. 그러니 거기서 빠져나오렴, 요시다. 딸, 나를 원망하지 마. 그건 그거고, 이건 이거니까. 이제 와서 자유롭게 살아갈 순 없어. 도망친데 신병중에 너를 잡으러 갈게. 어떡 하나, I knew I must 둘, deserve the world. 좋아. The truth is that you'd rather spend our lives 네, together. 가서 Protection is not enough. Providing cannot fill the empty cup. Thirsting for love, I question myself a lot. 'Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome this mishap. You know it is not so bad when you are with me. Cherish as long as we last. 'Cause S is not for sayonara. Let memories play back. 일곱, 앞으로 둘. 잡히는 길들이 여덟, 앞으로 하나. 여행에는 목적이 있었지. 소리 없이 소리 없이 목소리 없이 배웠어.
the world. 롱백 Is that you rather 기행할 것도 없이 여기가 네가 있을 지옥이잖니. It's time together. Protection alone is not enough. Providing cannot fill an empty cup. Thirsting for love, I questioned myself. Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome this mishaps. You know it is not so bad when you are with me. Cherish as long as we last. Cause S is not for sayonara. Let's memory. What do I know about love? How can I recreate what I've never had? All I know is that I must keep you thriving. If nutrients are what you lack, I will water you with every drop of blood I have. But now I know that sacrifice is the easy path. My absence cannot ever change the fact. I wanted the very best for you. Believe me, our present right can never be cut. And this is not for sayonara. Will you forgive me at last? 그건 밀물과 썰물이 되어서 눈앞에 있는 건 다 허물어뜨릴 수밖에 없지. 그럼 바람을 부는 대로 아무 사람한테 없는 거잖아. 하지만 딸, 잘 생각해봐. 파도는 바람이 끌어당겨줘서 모래성을 만들었어. 그리고 이제는 바람이 미는 대로 모래성을 부수는 것뿐이야. 그러니까 파도는 슬플 필요가 없는 거지. 그러면 아빠 언제 행복해져? 글쎄, 그건 천천히 알아가 보도록 할까? 결말을 아껴놓는 거야. 그런 다음에 딸이 아빠만큼 어른이 되고 나면 그때 보는 거지. 그래. 그럼 그때까지 매일매일 읽어주는 거야? 약속. 소리가 들려. 어떻든지 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나?
그래. 뭐 적어도 이번 작전은 안심한지. 아니, 그럭저럭 유잼이었다. 아, 이번엔 안 심심하고 안 지루. 어? 우와, 묘슈 씨. 이제는 자연스럽게 말 줄이시네요. 제업. 네? 이게 좋군. 그냥 원래대로 간다. 아니, 왜 정작 칭찬을 해드리니까? 설마 제가 칭찬을 했다고 그런 건 아니죠? 네? 얽힘이라는 것은 공간과 거리를 뛰어넘는, 관념을 뛰어넘는 관계입니다. 그러니 한쪽이 존재하는 한 아무것도 완전하게 사라질 수가 없게 되고, 그 흔적이 도시 속을 떠돌고 있는 이상 기다리다 보면 언젠가는 다시 드러나는 법이죠. 네, 검집이 존재하는 한. 그림자를 줬던 나날들 남은 건 허망한 기억 불길이 나를 태운 것처럼 내 손엔 잽빈 먼지뿐 쉼없이 달려왔던 나를 죄어오던 시간들 이조차 그리워질까 먼 훗날 언젠가는 돌이켜볼 기억 속에 미소 지을 수 있기를 라라라 라라 라라 라라라
닿을 수 있도록 멀리 멀리 날아가고 싶어 밤하늘의 새처럼 별에 닿을 수 있게 이 밤 또다시 찾아오겠지만 괜찮아 다 사라지네 괜찮아 살 아라야시키를 다룰 수 있게 되었구나. 요시이데 그 유물을 제대로 쓸 수 있게 된 이상 너는 다음 손가락 걸기에서 가장 중요한 검이 되어버렸단다. 널 지켜줄 집은 이제 없어. 그러니까 몸 조심해, 딸. 리엔, 나를 죽인다고 끝은 아니야. 대행자들은 계속 너를 뒤쫓아올 거다. 우물 안에 숨어 있는다고 해서 네가 가려질 리가 없어. 이런 염색을 다시 해야겠네. 이걸 읊으라고 내게는 고통밖에 없습니다. 그 외에는 지치는군. 아무래도 네가 땡 쳐주는 걸 잊어버린 모양이야. 음성으로 대화하는 것은 오랜만이네요. 이 어두운 분위기. 이번에는 비석 형태의 표상 집회군요. 무거운 이야기를 나누기에 적합한 집회지만 지금은 그만한 논제가 없을 텐데요. 이 바쁜 시기에 고전적인 발프루기스의 밤을 강제로 연 무엄한 파우스트는 누구인가요? 파우스트 중에 그런 눈치 없는 파우스트가 있을 리가요. 순진한 파우스트라면 모르겠지만 어머, 정말인가 봐요. 네, 순진한 파우스트가 열었습니다. 관리자 파우스트들에게 질문하기 위해서. 순진한 파우스트가 하고 싶은 질문이 뭔지 냉철하고 똑똑한 파우스트는 알고 있어요. 그 질문을 꼭 해야 할 필요가 없다는 것도 알고 있죠. 언제까지 파우스트가 하나하나 떠먹여줘야 하는 건지 의문이네요. 어디 한번 드러나 보죠.
이번 거미집 사건에 대한 정보를 게젤 샤프트에서 열람하려 했지만 일부 정보에 접근이 불가능하더군요. 림버스 컴퍼니 본사의 보안을 고의적으로 허술하게 만든 자가 누구인지 알고 싶습니다. 그런 것 하나 알아내지 못해서 예리하고 총명한 파우스트가 답해줘야 하는 건가요? 권위가 낮은 파우스트 따위에게 무언가 알려줄 의무는 없어요. 접근 권위에 대해 잊은 것은 아니겠죠? 게젤 샤프트의 정보에 접근하기 위해 몇 가지 단계를 올라야 한다는 것은 알고 있습니다. 제가 아니, 파우스트가 말하고 싶은 건 다분히 고의적인 말실수네요. 파우스트를 1인칭으로 부르는 건 금지된 사항이에요. 순진한 파우스트는 이전부터 위태로운 모습을 자주 보여주었죠. 죽은 파우스트들이 되고 싶은 건가요? 아닙니다. 파우스트는 죽은 파우스트들 중 하나가 되고 싶지 않습니다. 그저 궁금할 뿐입니다. 매번 게젤 샤프트의 정보를 날로 먹으려는 순진한 파우스트에겐 알려줄 정보가 없네요. 사랑스럽고 음험한 파우스트는 대답해줄 수 있어요. 대신 순진한 파우스트의 칭호를 바꿀 거예요. 어때요? 받아들이겠습니다. 림버스 컴퍼니의 대표 디아스가 그 대답입니다. 멍청한 파우스트. 정보 제공에 감사합니다. 조금만 생각해봐도 알 수 있는 사실을 고전적인 발프루기스의 밥까지 열어 묻다니. 바뀐 호칭이 잘 어울리네요. 멍청한 파우스트. 멍청한 파우스트는 화가 난 걸까요? 침묵으로 불만을 표출하고 있는 것 같네요. 관리자 파우스트도 아니면서 너무 많은 정보를 요구한 대가를 치른 거죠. 그렇다면 다시 파우스트가 불가능한 가정을 구태여 세울 필요는 없을 텐데요. 멍청한 파우스트가 제일 많은 황금가지를 복원했다지만 다시 관리자 파우스트가 될 순 없어요. 그래도 묘목을 심고 거기에서 사과 열매를 따온다면 혹시 알아요? 다시 관리자 파우스트가 될 수 있을지. 그걸 멍청한 파우스트가 해낼 수 있을까요? 어려울 것 같은데. 멍청한 파우스트는 어떻게 생각하나요? 그건 거기까지. 멍청한 파우스트에게 하사한 시간은 끝났어요. 게젤 샤프트 토론 구역에 더 머물 수 없는 저 멍청한 파우스트는 이만 퇴장시킬게요. 고전적인 발프루기스의 밤은 이것으로 강제 해산이에요. 헤르만 이사님, 림버스 컴퍼니에 대해 몇 가지 보고할 사항이 생겼습니다. 말해보렴. 우선 첫 번째로 림버스 컴퍼니에서 진행하던 황금가지 접목 실험이 결국 성공했습니다. 앞으로 황금가지를 5개만 더 모으면 그래. 묘목이 심어지겠지. 얼마 남지 않았네. 두 번째로 LCB의 11번 수감자 싱클레어의 표시가 잠깐이지만 완전 각성했다고 합니다. 그건 흥미롭네요. 몇 년은 더 걸릴 줄 알았는데 사맥이 모두 새겨지면 제 눈엔 보이지 않아서 거기까지는. 하지만 완전히 새겨진 건 아니었나 봐요. 아주 잠깐 각성했을 뿐인 걸 테죠. 유능한 커틀러의 정보력은 세븐 협회의 일과 해결사 못지 않다더니 정보의 질과 속도가 만족스러워. 혹시 전해줄 게 더 있니? 네, 마지막으로 아드님이 품고 있던 왕족 혈통의 인자가 각성했습니다. 그 인자라면 헤르만님이 말씀하신 포장지를 아드님께서 뜯었다는 겁니까? 바퀴 황제. 그건 포장지를 뜯다가 나온 조금 더 멋진 포장지였군. 내가 준비한 귀중하고 소중한 선물을 아직 제대로 뜯기지 않은 채지. 하지만 곧일 수도 있어. 진짜 선물은 묘목에서 맺어질
겨우살이에서 시작될 테니까. 그러고 보니 그 선장이라는 자는 어디에 있는가? H사에서 복귀한 이후엔 영 보질 못한 것 같네만. 아, 그분은 고래를 사냥할 작사를 더 날카롭게 갈고 있을 테니 사냥이 시작될 때만 자신과 선원들을 부르라 했습니다. 그래서 언제까지 이 새하얀 건물 바닥에서 시간을 보내야 하는 거지? 당분간은 이곳에서 성왕중의 복구와 해석에 전념해야지. 곧 시작될 엔사 이사회가 끝난 뒤에는 상황이 달라질지도 모르겠지만, 그러고 보니 소녀, 전에 말했던 건 알아봤어? 안 그래도 어제 침투한 단원들이 말해주더군요. 하인리프, 야코프. 그 둘이 이사회에 참가하는 건 확정이다. 보기 껄끄러운 자들과 이야기를 나누는 건 피곤한 일이지만 희소식이라면 희소식이군. 동생인 크로머가 죽었을 때도 꼼짝 않던 그가 움직인다는 건 머지않았나 보네요. 그래, 곧 말레우스 말레피카룸의 편제가 완성될 거야. 유례없는 의체 사냥이 시작될 테지. 그 기계 속청의 날조차 비교할 수 없어. 우리는 그 혼란을 틈타. 모든 거울 세계를 노려야겠지. 선장이 좋아하겠군. 모든 가능성의 세계에 있는 고래를 자신이 사냥하는 것과 마찬가지일 테니까. 사담은 이쯤하고 들어가죠. 시간이 된 것 같네요. 그래, 넬리. 다음 임무가 배정되기 전까진 계속 림버스 컴퍼니의 동향을 살피도록 해줘. 네, 이사님. 이사회가 시작하면 말 한마디, 행동 하나 모두 주의를 기울일 수 있도록 해. 한번 기세가 밀리면 골치 아파질 테니까. 엔사에서 그 쥐는 자들을 상대할 생각을 하니 제법 긴장되는군요. 좋아. 그럼 입장해볼까? 이 깊은 밤에 무슨 일이시여? 가끔 문이 열리면 밤인가 곧 열차가 들어오겠군. 이제야 재미가 생기겠어. 최근에 거래하던 녀석들이 전부 끊겨서 옛날 같은 맛은 나지 않지만 노력 중